পরো যুগ ধর্ম পালো বন্দে জগৎ প্রিয় করো করুণায় অবতার আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায় হেমাভ দিব্য ছবি সুন্দরায় তস্मै মহাপ্রেম রস প্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে নিরানন্দমিদং সর্বং প্রেমানন্দ স্ফুটিকৃতম येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधिनि स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिनी नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्त गण्डं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधुरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् रमणलीनो नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिनी राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिनी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपा तं कृष्णप्रिया भूरियसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभालोलोचनो शम्भुर्भगवान् वदनायनि यां प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यः कातरय अजुहाव पुत्रेति धर्म राधे श्याम राधे श्याम
Radhisham, Jai Radhe, Radhe Radhe. Munindra Vrindavandite Lokoshopahari Prashanna Bhakta Pankade Nikunja Bhuvilashini Brajendra Bhanurandile Brajendra Shunachandrate Padakare Shashimava Imagatakshavaryanam Kadakari Shashimava Ashaka Vrishaballari Pitana Mandapastite Pravada Bala Vallava Pravada Nagini Komale Vrishaballari Pitana Mandapastite Pravada Bala Vallava Bora Bora Spurat Kare Prabhuta Shampodalaye Padaguri Shashilhama Padagadakshamāyanam Padaguri Shashilhama Padagadakshamāyanam Anangaranga Mangala Shashanga Brangura Brahma Tame Brahma Shasha Brahma Diganta Vana Matanai Nirantaram Pushikrita Pratita Nandane Padagari Shashinaman Kripagadakshamāyanam Padagari Shashinaman Kripagadakshamāyanam Tarit Chuvarna Champaka Pradipika Gaura Vigrahi Mukha Prabha Parastagati Sharadindu Mandale Savarna Champaka Pradipika Vigrahi Prabha Parastagati Sharadindu Mandale Vichitra Chitra Sancharatya Goro Shagolochane Padagari Shashinaman Kripagadakshamāyanam Padagari Shashinaman Kripagadakshamāyanam Madana Madati Gaupane Prabhadavana Mandite Priyaduragurujite Palamilosha Pondite Madati Gaupane Prabhadavana Mandite Priyaduragurujite Palamilosha Pondite Ananadana Punyaraya Kamukeli Govide Padagore Shashiloma Kripagadakshamāyanam Padagore Shashiloma Kripagadakshamāyanam Ashesha Ava Bhava Dhira Hirahara Bhushite Prabhutra Shaka Kumbha Kumbha Kumbhi Kumbha Shustani Ashesha Ava Bhava Dhira Hirahara Bhushite Prabhutra Shaka Kumbha Kumbhi Kumbha Shustani Prashasta Mandahasya Churno Purno Shokho Sagore Padagore Shashinaman Kripagadakshamāyanam Padagore Shashinaman
দোলাতে তদাগ্রলাসলোল নীলোলোচনা বলোকনে জগতে লতাগুলা লোচনা বলোকনে লালন লুলন মিলন মন গমুগ্ধ মোহরাশ্রয়ে তদাগরে সখে গমাগে ভাগদা তদাগরে সখে গমাগে ভাগদা সভায় বিম্বলম্বমান পুষ্প মেঘনা গুণে প্রশস্তরাধন কিঙ্কিণী ফলাকমোদ মঞ্জুলে বরেন্দ্র শূন্য দণ্ডিকা শোভাগুরুকে তদাগরে সখে গমাগে ভাগদা সভাজন তদাগরে সখে গমাগে ভাগদা সভাজন অনেক মন্ত্রনাদ অঞ্জন পুররবস্খল সমাজ রায় মাংস বংশ নিকোণাতি গৌরবে বিলাল হেম বাল্লরে বিরামে চারু সংগ্রামে তদাগরে সখে গমাগে ভাগদা সভাজনম তদাগরে সখে গমাগে ভাগদা সভাজনম অনন্ত কোটি বিষ্ণু লোকনম রাগোজাচ্ছিতে হিমাত্রিজা পুরো মোজা তিরিঞ্চিজা বড় প্রদে কোটি বিষ্ণু লোকনম হিমাত্রিজা পুরো মোজা তিরিঞ্চিজা বড় প্রদে অপার সিদ্ধি বৃত্তি দিগ্ধা সৎপদাঙ্গুলি নখে তদাগরে শশী গমান্তি ভাগদাক্ষমায়নম তদাগরে গমান্তি ভাগদাক্ষমায়নম মহেশ্বরী কিয়েশ্বরী সুরেশ্বরী স্বরেশ্বরী শিবেদ ভারতেশ্বরী প্রমাণ শাসনেশ্বরী সমেশ্বরী সমেশ্বরী প্রমাদ কারণেশ্বরী ব্রজেশ্বরী ব্রজাদিকে রাধিকে নমস্তুতে তদাগরে সভাজনম তদাগরে সখে গমাগে ভাগদা সভাজনম রাধা রানী কি জয় अपार करुणामयी राधा रानी की जय प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল গোপীনাথকে বড় জানা চাঙে চড়াইল কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অতি অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর কৃষ্ণ ভক্ত চূড়ামণি কবিকুল মুকুটমণি পরম পূজ্যপাদ
রাধে রাধেশ্যাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় নবম পরিচ্ছেদে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন মহাপ্রভু অবস্থান করছেন। সেই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে এখানে বলছেন। শুনতে হবে গৌর কথা। কেন শুনতে হবে? এই কলিযুগে একমাত্র আমাদের অবলম্বনই হচ্ছেন এই গৌর কথা। প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন, ঈশাং ভজন্তু পুরুষার্থ চতুষ্ঠয়াশা দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরের উপাস্যান কিঞ্চিদ রহস্য পদলোভিত ধীর অহন্তু চৈতন্য চন্দ্র চরণং শরণং করামি। অর্থাৎ সরস্বতীপাদ বলছেন যে পুরুষার্থ হচ্ছে চারটি: ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আমরা এরকম ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বলি, কিন্তু এ প্রয়োজন অনুসারে তা নয়। কাম, অর্থ, ধর্ম, মোক্ষ। কেননা মানুষের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার মূলই হচ্ছে কাম, মানে কামনা। তা কাম্য বস্তু পাওয়ার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তারই নামই হচ্ছে কাম। এবার কাম্য বস্তু পেতে গেলে দেখা গেল যে পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ে পেলে সমাজে একটা উশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হচ্ছে, এবং সে কামকে পরিপূরণ করতে গেলে একটা মাধ্যম চাই। যে মাধ্যমটি আমি যদি সংগ্রহ করতে পারি, তার মধ্যে আমার লাখ প্রকার কামনাকে আমি পূরণ করে নিতে পারব। বুঝতে হবে কথাটি। সেই মাধ্যমটার নামই হচ্ছে অর্থ। অর্থ যদি আমি উপার্জন করতে পারি যথেষ্টভাবে, তাহলে একরকম নয়, সহস্র রকম আমার ভোগ বাসনা আমি পূরণ করতে পারি। তাহলে প্রথম হচ্ছে কাম, আর কামকে পরিপূরণ করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। এবার অর্থের প্রয়োজন যখন দেখা দিল, এবার অর্থ উপার্জনের পথ আবার দুটি, একটি অধর্ম পথ আর একটি ধর্মপথ। তো অধর্ম পথ কি? চুরি, ডাকাতি, জোচ্চুরি, ছিনতাই, এইভাবে লুণ্ঠনের দ্বারা অর্থ উপার্জন। আর একটি হচ্ছে বৈধ পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন। তাই তখন মানুষ দেখলো যে কাম পূরণের জন্য অর্থ চাই, আর অর্থ উপার্জন করতে গেলে একটা শৃঙ্খলিত পথ চাই। সেটার নামই হচ্ছে গিয়ে ধর্ম। ধর্মপথকে অবলম্বন করে ধর্মের কথাই বললেন বেদ বা শাস্ত্র, আমাদের উপার্জনাদি করতে হবে। কিন্তু দেহ তো নশ্বর, তাহলে আমরা এই ভোগটা চিরস্থায়ী স্বরূপ প্রাপক থেকে না, আমরা মোক্ষ যদি প্রাপ্ত হই, তাহলেই সেখানে অখণ্ড অনন্ত অনাদি আনন্দের মধ্যেই থাকবো। সেখানে আমাদের সমস্ত কাম্য বস্তু আস্বাদন হবে। একেই বলা হয় পুরুষার্থ চতুষ্টয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন যে ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থ চতুষ্টয় আশা। যদি এই কলিযুগে কোনো মানুষের পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রাপ্তির বাসনা থাকে,
ধর্মার্থ কাম মোক্ষ, তাহলে তিনি পরমেশ্বরকে ভজনা করবেন, করতে হবে। ভজনা না করলে তো পাওয়া যাবে না। দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরে রূপাশ্যাং। আবার যদি কেউ অন্যান্য সমস্ত উপাসকগণকে পরিত্যাগ করে, যেহেতু শাস্ত্র বলছে তেজাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণেরই দাস হব, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কেউ প্রাণ ভরে কৃষ্ণ অনুশীলন করেন আর কৃষ্ণ ভজন করেন, করুন। প্রথমে বললেন যে ঈশ্বর তত্ত্বকে, ধর্মার্থ কাম ইত্যাদি পাবার জন্য যদি কেউ উপাসনা করে, করুন। তারপরেই বলা হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের যদি দাস্য ভক্তি অবলম্বন করে, শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের সংকল্প নিয়ে যদি নিজেকে দাস অভিমান নিয়ে ভজন করবার বাসনা থাকে, তাহলে তিনি প্রাণ খুলে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করুন। সরস্বতী পাদকে ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করছে, তা আপনি তো বলছেন যারা ধর্মার্থ করবে তারা ঈশ্বরকে ভজনা করুক, যারা দাস হবে তারা কৃষ্ণকে ভজন করুক, তা আপনি কার ভজনা করবেন? আপনারও তো ভজনের বাসনা আছে। বলে অবশ্যই আসে। আমি কার ভজনা করব এবং কেন করব, শোনো সেটা। কিঞ্চিত রহস্য পদল লোভিত, বেশি নয়, কিঞ্চিত। কি কিঞ্চিত? রহস্য পদ লোভী আমি। এই রহস্য পদটা কি? এই রহস্য পদই হচ্ছে কলিযুগের মহিমা, যেটি কৃষ্ণ স্বরূপের ভজনে হবে না, নারায়ণ স্বরূপ ভগবান তার ভজনে হবে না, প্রভু রামচন্দ্রের ভজনেও হবে না। সেই বস্তু পেতে গেলে এমনি তো যেন ভজন করবেন করবেন ঠিকই আছে, কিন্তু সেই রহস্যময় বস্তু যদি কেউ পেতে চায়, তাহলে শ্রী ভগবানের যত যত ঈশ্বর স্বরূপ, ওই সমস্ত স্বরূপের আরাধনার দ্বারা সেই বস্তুটি পাওয়া যাবে না। সরস্বতী পাদ কি এমন রহস্য বস্তু, একটু খুলে বলবেন তো? সেটি উনি রহস্যাবৃতই রাখলেন। সেই রহস্যের তত্ত্বটি হচ্ছে অনর্পিতং চরিং চিরাত করুণা অবতীর্ণ কলম, অর্থাৎ রাধা দাস্য। এই রাধা দাস্য একমাত্র শ্রী চৈতন্য চন্দ্রং আশ্রয়ং করমি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া আর এই রাধা দাস্য কেউ দিতে পারবেন না, পারেন নাই, পারা কখনো সম্ভবই নয়। এই জন্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্য চন্দ্রামৃতে বলছেন যে তারা যার মনে যা লাগছে তারা ভুজুগা, কিন্তু আমি হলাম রাধা দাস্য অভিলাষী। আর এই রাধা দাস্য আমার অভিলাষ যদি পূরণ করতে হয়, তাহলে একমাত্র আমার উপাসনার ধনই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। কি ঘোষণা করলেন যে কলিযুগে একমাত্র রাধা দাস্যই হচ্ছে আমাদের সাধ্য বস্তু, আর সেই সাধ্য বস্তুকে পেতে গেলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকেই একাগ্রভাবে আশ্রয় করতেই হবে। আর কবিরাজ গোস্বামী পাদ বললেন যে আমি আশ্রয় করেছি কিনা তার প্রমাণটা কি না, যখন আমি গৌর কথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ ছাড়া থাকতে পারছি না, তখনই বুঝতে হবে যে আমি গৌরচরণ আশ্রয় করার যোগ্যতা লাভ করেছি। কেন? গৌর বেদেরও সার, গৌর হচ্ছেন বেদের সার তত্ত্ব। তা কবিরাজ গোস্বামী পাদ সেই গৌর কথায় বলে চলেছেন
গত দুদিন ধরে আমরা আলোচনা করলাম যে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে কেমন নামানন্দে, প্রেমানন্দে এবং দিনে সংকীর্তন করছেন, রাত্রে রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদরকে নিয়ে রসাস্বাদন করছেন। এইভাবে তিনি আনন্দেই আছেন। একটা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটল। কি ঘটল? একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল, গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল। দৌড়াতে দৌড়াতে এক ভক্ত সে মহাপ্রভুকে বলছেন, প্রভু প্রভু। সে প্রভু পরিচিতই হবে নিশ্চয়, যাতায়াত করে প্রত্যেক দিন। প্রভু প্রভু, তোমার গোপীনাথকে বড় জানা মানে হচ্ছে মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তো তার উপরে তো রাজ্য পরিচালনার ভারও আছে, কিছু কিছু অধিকার স্বাধীনভাবে দেওয়া আছে। তা সে তোমার গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইল। চাং শব্দে হচ্ছে একটা মঞ্চ। এটা তদানীন্তন কালে রাজরাজাদের ব্যবস্থা ছিল যে কোনো দণ্ডিত ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে বা অঙ্গচ্ছেদন করা হবে, তখন নিচে একটা ধারালো খড়গ পেতে রাখা হতো এবং তার উপরে একটা মঞ্চ থাকতো। সেই মঞ্চ থেকে তাকে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হতো। তা সেই যে উঁচু মঞ্চ যেখান থেকে খড়গের উপরে ফেলা হবে, ওটার নামই হচ্ছে চাং। তা প্রভু প্রভু গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইল, তলে খড়গপাতি তার উপরে ডারি দেবে, প্রভু রক্ষা করেন যাবে তবে নিস্তারি। আর কোন নিস্তার নাই। প্রভু শুনছো? শোনো, সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায় আর তার পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায়। সে হন্তদন্ত করে ছুটতে ছুটতে সে মহাপ্রভুকে বলছে, প্রভু এই যে পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ, তোমার চরণে 5 জন পুত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছে, গৌ তোমার হলাম বলে। তোমাকে ছাড়া তারা জানে না প্রভু। তা সেই ভবানন্দ রায়ের পুত্র হচ্ছে গোপীনাথ পট্টনায়ক, আর তার এখন মৃত্যুদণ্ড উপস্থিত হয়েছে। তা তুমি রক্ষা করবে না? তোমার এটা রক্ষা করা উচিত। মহাপ্রভু তখন দেখলেন, যাক বলছে যখন, বসো বসো, কি হয়েছে বলো তো, কি ঘটনা? কোনো কারণ না হলে তো কার্য হবে না, কিছু একটা কারণ হয়েছে। প্রভু কহে, রাজা কেন করেন তাড়ন? রাজা কেন? নিশ্চয় কোনো কারণ ছাড়া তো এরকম করবে না, কেন তাড়ন করছেন? তবে সে লোক কহে সব বিবরণ। হ্যাঁ প্রভু, কারণ একটা আছে। কি কারণ বলো তো? না সর্বকাল হয় তেহ রাজ বিষয়ী, আর গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই। এর নাম হচ্ছে গোপীনাথ পট্টনায়ক। রামানন্দ রায় যে বিদ্যানগরের রাজ্যপাল, তারই নিজের ভাই হচ্ছে এই গোপীনাথ পট্টনায়ক। মাল জ্যাঠা দণ্ডপাটে তার অধিকার, সাধি পারি আনি দ্রব্য দেন রাজদ্বার। মাল জ্যাঠা দণ্ডপাট নামে একটা তালু বা জমিদারি। সেই জমিদারি বিশাল জমিদারি, তার অধীনে হাজার হাজার গ্রাম আছে এবং সর্ব ধরনের মানুষের বসবাস করা আছে। তা যখন রাজতন্ত্র সমাজে আমাদের প্রচলিত ছিল,
তখন এই রাজার অধীনে সব জমিদারগণ থাকতেন। এদের কি কাজ ছিল না, এরা আপন আপন তালুককে শাসনও করত, খাজনা আদায় করত। খাজনা আদায় করে যেহেতু এই রাজ্যের অধিকারী হচ্ছেন রাজা, সে নয়, কিন্তু তার উপরে একটা অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেজন্য সেই আদায় করা খাজনার কিছু অংশ সে নিজের জীবিকার জন্য রাখবে, আর কিছু বাকিটা সম্পূর্ণ রাজকোষাগারে জমা দেবে। এটাই নিয়ম ছিল। তা মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে সে এইভাবেই রাজস্ব প্রদান করত, করে মালজাঠা দণ্ডপাট নামক সেই তালুক সে পরিচালনা করত, দেখাশোনা করত, ভোগ করত। সাদি পারি আনি দ্রব্য দেন রাজঘর, খাজনাপত্র আদায় করে একটা চুক্তি থাকে। রাজা বলে যে তুমি খাজনা নাও, কিন্তু আমাকে এত দিতে হবে। এবার আমাকে দেওয়ার পরে তুমি কি করবে না করবে সেইভাবে বুঝে নেবে। এখন সাদি পারি আনি দ্রব্য দেন রাজোদ্ধার, 2 লক্ষ কাহন তাঁর ঠাঁই বাকি হইল, 2 লক্ষ কাহন করি রাজাতে মাগিল। 2 লক্ষ কাহন করি, এটা ব্যাখ্যাকার বলেন নাই যে বর্তমানে তার আর্থিক মূল্য কত, তবে হবে অনেকই হবে। এখন এরকম হবে যে খাজনা আদায় করছে কিন্তু রাজাকে দিচ্ছে না, এবার বাকি থাকছে, এবছর দিল না, পরের বছর দিবে, পরের বছর দিবে, পরের বছর, এইরকম বেশ কিছুদিন দেয়নি। দুটা তো রাজকর, তো রাজার পাওনা থেকে গেল। এবার যখন দিচ্ছেই না, তখন তো রাজা ব্যবস্থা নেবেই। এইবার মহারাজ প্রতাপরুদ্র বা তার স্থলাভিষিক্ত কোনো লোকজন তাকে বললে যে তুমি রাজার যে করটা দিচ্ছ না, কেন দিচ্ছ না, দাও। বলে আমার এখন দেওয়ার সামর্থ্য নেই, দেওয়ার মতো পরিমাণ মতো অর্থ আমার কাছে নেই। কেন নেই সেটা বলা হচ্ছে না, কিন্তু নেই। তেহ কহে স্থূল দ্রব্য নাহি যে গনিয়া দেব, ক্রমে ক্রমে বেচি কেনি দ্রব্য ভরিব। রাজার লোক এসে বললে তুমি এত বছর থেকে রাজকর দিচ্ছ না, এটা দিয়ে দাও। বলি দেখো ভাই, আমার তো কোনো কারণবশত আমার সব খরচ হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে আমি দিতে পারছি না, আমার কাছে কোনো ক্যাশ টাকাও নেই, তবে নিশ্চয় আমি দেব না কেন। তা আমি আমার কিছু জিনিসপত্র, ঘোড়া আছে, এই সমস্ত বিক্রি করে আমি এটা শোধ করে দেব। ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য হরিব, ঘোড়া 10-12 হয় লেখ মূল্য করি, এত বলি ঘোড়া নে রাজদারে ধরি। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, রাধে রাধে, আমার বেশ কিছু ভালো ঘোড়া আছে আর অস্থাবর কিছু সম্পত্তি রয়েছে, আমি সেগুলো মূল্য ধরে তোমরা নিয়ে নাও, এবার বাকি যেটি থাকবে আমি কিস্তিতে কিস্তিতে সব শোধ করে দেব। তাই হোক। এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভালো জানে, তারে পাঠাইল রাজা পাত্র মিত্র সনে। বলে দেখো তো ঘোড়ার দাম কিরকম হতে পারে, সেই দামটা হিসাব করে নে, বাকি যেটা থাকবে পরে তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। এখন রাজপুত্রের উপরে দায়িত্ব পড়লো, কিন্তু অত্যন্ত বিষয়ী, খুব চালাক বুদ্ধিমান রাজপুত্র ভাবছে যে ঘোড়াগুলো তো ভালোই বটে,
এবং এর যথার্থ মূল্য হবে। কিন্তু আমি যদি কোনো ছলাছুতো করে মূল্যটা কম করে দিতে পারি তাহলে আমার লাভ হবে। সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া, গোপীনাথের ক্রোধ হইল মূল্য শুনিয়া। এইবার ঘোড়ার দামাদামি হচ্ছে, রাজপুত্র একেবারে কম দাম বললেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোপীনাথ পট্টনায়কের ঘোড়াগুলো খুব মূল্যবান ঘোড়া এবং তার যথার্থ মূল্যও রয়েছে। কিন্তু রাজার যে পুত্র অত্যন্ত কম দাম বললে, সেই রাজপুত্রের স্বভাব গিরিবা ফিরায়, ঊর্ধ্বমুখে বারবার ইতি উতি চায়, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর বলছে, গোপীনাথ না না না, এত দাম হবে না, এত দাম কি হয় তোমার এই ঘোড়ায়? তার মানে ঘোড়া নেব না, তুমি যেখানে পারো বিক্রি করে দাও টাকা, এরকম ব্যক্ত। তারে নিন্দা করে কহে সগর্ব বচনে, রাজা কৃপা করে তারে ভয় নাহি মানে। এইবার কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন যে, ভক্তগণ, মহারাজ প্রতাপরুদ্র এত কিছু জানতেন না এবং গোপীনাথ পট্টনায়ককে তিনি খুব স্নেহই করতেন, আর এরকম মানসিকতা ছিল না। যেহেতু এটা জানতেন গোপীনাথ পট্টনায়ক যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র স্বয়ং আমাকে স্নেহ করেন, সেজন্য তার একটু ভয়টাও কম ছিল। তাই রাজপুত্রকে বলছে যে, তুমি উল্টাপাল্টা দাম করছো কেন? আমার ঘোড়ার যথার্থ মূল্য দেখো। আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায়, ঊর্ধ্ব নাহি চায়, তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না যায়। শুনি রাজপুত্র মনে ক্রোধ উপজিল, রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি করিল। এতে কি হলো, মানে সেই রাজপুত্রটি নিজেকে অপমানিত মনে করলেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটা মনের মধ্যে মনোবৃত্তি জেগে উঠল। তাই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে গিয়ে এইবার গোপীনাথ পট্টনায়কের নামে উল্টা পাল্টা সমস্ত লাগাতে শুরু করলেন। মানে যেটা বলেন নাই হ্যাঁ সেটাও বলেছেন, যেটা করেন নাই সেটাও করেছেন। এমনি কুড়ি নাহি দেবে এই বেলায় ছদ্ম করি, আজ্ঞা দেহ যদি চাঙ্গে চড়াই লই করি। প্রতাপরুদ্রকে বলছেন, মহারাজ ও এখন নানা বাহানা করছে, যুক্তি তর্ক বের করে নানা বাহানা বের করছে যাতে এটা তাকে ফেরত দিতে না হয়। সেটা তো সম্ভব নয়, এত বছরের এত লক্ষ টাকা সে শোধ করে দিলে তার থেকে তাকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু এটা তো রাজস্ব দিতেই হবে। তো সেই জন্য আমি যদি ওকে একটু ভয় দেখিয়ে শাসন করি, আদায় করি, তো রাজা বলছে যে দেখো জানা, আমার কোষাগারের অর্থটা আসুক, এটাই আমার বক্তব্য। এবার কিভাবে আসবে না আসবে, ও কিভাবে দিতে পারবে না পারবে, বুঝিয়ে হোক বা ভয় দেখিয়ে হোক, সেটা তোমাদের ব্যাপার, তোমরা এটা বুঝে নাও। রাজা বলে, যেই ভালো করো সেই হয়, যে উপায়ে করি পায় করো সে উপায়। তোমাদের উপরেই দায়িত্ব দিয়ে দিলাম। এবার রাজপুত্র আসে তারে চাঙ্গে চড়াইল, খড়গে ফেলাইতে তলে খড়গ পাতিল। ধারালো খড়গ আর মঞ্চের উপরে, এটা সর্বজন সমক্ষেই হয়। মানে প্রাচীনকালে যেমন আমাদের বা ভারতবর্ষেও ছিল ফাঁসি, এই ধরনেরই হবে সম্ভবত, হয়তো। খড়গে ফেলাইতে তলে খড়গ পাতিল, শুনি প্রভু কহে কিছু। এই ঘটনাটা সেই ব্যক্তিটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলছেন, সব বললেন। তো
তো এত দূর পর্যন্ত মহাপ্রভু শুনলেন যে গোপীনাথ পট্টনায়ককে তার অর্থ আদায়ের জন্য দিতে পারছে না বলে তাকে চাঙ্গে চড়ানো হয়েছে। যদি প্রাণটা বাঁচাতে চায় তাহলে এক্ষুনি টাকা দিতে হবে, যেমন করে হোক, ধার দেনা করে হোক। আর যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে না পারে তাহলে ওকে হত্যাই করা হবে। সেই জন্য হত্যা করার জন্য হত্যাস্থানে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুধু তাকে সময় দেওয়া হচ্ছে যে এখনো তুমি চিন্তা ভাবনা করে দেখো, তাহলে তোমার প্রাণ রক্ষা হবে। তা এই সময় প্রভু তুমি যদি ওকে রক্ষা না করো তাহলে কি হবে? শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় রোষ। প্রণয় রোষ, প্রণয় রোষ মানে ভালোবাসেন তো। তাই যদি স্নেহের কোনো ব্যক্তি কোনো অবৈধ কর্ম করে কিনা রাগও হয়, কিন্তু স্নেহটা তার উপর থেকে সরে যায় না, স্নেহটা ঠিকই থাকে। ক্রোধও থাকে আবার স্নেহও থাকে। সেই কথাই বলছে যে করি প্রণয় রোষ, রাস কৌড়ি দিবারে নহে রাজার কি দোষ। তুমি আমার কাছে জানাতে যে এসেছো, তো রাজার দোষটা কি? তার প্রাপ্য অর্থ, তাকে সে এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করছে, প্রজাদের সমস্ত দায়িত্ব বহন করছে, তার অর্থের প্রয়োজন আছে। এর রাজার কি দোষ? রাজ বিলাত সাধি খায় নাহি রাজ ভয়, দাড়ি নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়। রাজবিলাত মানে যে জমিদারি বা তালুকটা, সেটা তো মালিক স্বয়ং রাজাই। তো তাকে দেওয়া হয়েছে যে তুমি পর্যবেক্ষণ করবে, খাজনা আদায় করবে, কিছু দেবে তুমি, কিছু ভোগ করবে। যেটা রাজার কর, রাজস্ব, সেটাকে কখনো না দেওয়া হয়, কখনো দিতে হবে না। কিন্তু সে তো নিশ্চয় কোনো অবৈধ ব্যয় করতে গিয়ে সব হারিয়ে ফেলেছে। দাড়ি নাটুয়াকে দিয়ে করে নানা ব্যয়। সেই চতুর, যেই চতুর সেই করুক রাজ বিষয়, রাজদ্রব্য সাধে পায় তাহা করে ব্যয়। সেই লোককে বলছেন মহাপ্রভু যে দেখো, যারা বুদ্ধিমান জমিদার তারা এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে যে আমার জমিদারিটা চিরকাল যেন রাজার অধীনে স্থায়ী লাভ করে, যার জন্য সময় মতোই নিত্য তারা রাজস্ব যেটা রাজাকে দেওয়ার যেমন করে হোক সংগ্রহ করে দিয়ে দেয়। এবার দিয়ে দেওয়ার জন্য কি হয় না, তার থেকে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। কিন্তু গোপীনাথ পট্টনায়ক তো নিশ্চয় করে নাই, বকেয়া রেখে দিয়েছে এবং শোধ করার কোনো কারণে হয়তো তার এই অর্থাভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রসঙ্গটা তো তা তো নয়, প্রসঙ্গটা হচ্ছে একটা আদর্শকে তুলে ধরা। তা মহাপ্রভু বলছেন সেই যেই চতুর সেই করুক রাজ বিষয়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই ভুলটা কখনো করবে না। হেন কালে আর লোক আইলো ধাইয়া, এই রকম কথোপকথন হচ্ছে মহাপ্রভুর সঙ্গে। আবার আর একজন লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে। কি হলো কি হলো? হেন কালে আর লোক আইলো ধাইয়া, বাণী নাথাদি সবংশে লই গেল বাঁধিয়া। মানে ভবানন্দ রায়ের আর ছেলে ছিল, তাদেরকেও সন্দেহবশে সব বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে রাজা। প্রভু কহে রাজা রাজা আপন লেখার দ্রব্য লইব, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব। তোমরা যে বারবার আমার কাছে আসছো, আমি ভিখারি সন্ন্যাসী না, আমি তো একটা কোন সম্রাট নয়, রাজা নয়। যে ঠিক আছে, গোপীনাথ পট্টনায়ককে রক্ষা করবার জন্য আমার কোষাগার থেকে আমি প্রচুর টাকা দিয়ে দিলাম,
দিয়ে অন্তত তাকে আমি রক্ষা করলাম, তারপরে যা হবে হবে। তা আমি নিজেই তো ভিখারি, তাতে আমি অর্থ স্পর্শ করি না। সেই জন্য তোমরা যে বারবার আমার কাছে দৌড়ে দৌড়ে এসে সংবাদগুলো দিচ্ছ, কেন দিচ্ছ? তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ প্রভুর চরণে সবে কইল নিবেদন। কেননা সবাই তো জানেন যে ভবানন্দ পঞ্চপুত্র সহ মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। কাজী মহাপ্রভুর চিহ্নিত ভক্তগণের মধ্যে এই ভবানন্দ এবং তার 5টি পুত্র রয়েছে। কিন্তু দৈববশত তার এইরকম হবে, তো তিনি কি রক্ষা করবেন না? সেই জন্য স্বরূপ দামোদর গোস্বামীও এসেছেন, বা আরো ওই ধরনের সবাই এসেছেন। এসে বলছেন প্রভু প্রভু। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কবিরাজ গোস্বামী কেন বিবরণ করছেন, এই বিবরণটি দিচ্ছেন? মহাপ্রভু কি কোনো রাজা নাকি সম্রাট, না যে কোনো তার রাজ ক্ষমতা রাজ অধিকার আছে? তাকে বলছেন কেন? না, বলার হেতুটাই হচ্ছে দুটো দিক আছে। একটা দিক, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর তত্ত্ব। মহাপ্রভু যে স্বয়ং ঈশ্বর তত্ত্ব, এটি স্বরূপ দামোদর এবং আরো কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রত্যেকে জানেন, মানেন, বিশ্বাস করেন। কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম সমর্থ তত্ত্ব বিশেষ হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। কাজে তাকে কিছু করতে হবে না। যিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তিনি যদি শুধু ইচ্ছা করেন, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাকে সরাসরি করতে হবে না। এই যে যেহেতু তিনি পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান এবং তিনি সর্বজ্ঞ সর্বান্তর্যামী তত্ত্ববিশেষ, তা তিনি যদি একটু ইচ্ছা করেন যে এক্ষণে গোপীনাথ জানা মুক্ত হয়ে যাক, গোপীনাথ পট্টনায়ক মুক্ত হয়ে যাক, তা প্রভুর ইচ্ছা মাত্রে মুক্ত হয়ে যাবেই যাবে। এই একটা বিশ্বাস। আর একটা বিশ্বাস যে স্বরূপ দামোদর ইত্যাদি জানেন মহারাজ প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত। কাজেই হয়তো বা এই ঘটনার বিষয় মহারাজ প্রতাপ রুদ্র জানে না, সেটা মহাপ্রভুর মাধ্যমে জানানো দরকার। এই জন্যই সবাই সে মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলে, রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার নিজ দাস, তোমাকে উচিত নহে ওইছন উদাস। প্রভু, এরা তো তোমার দাসানুদাস, সবাই একেবারে কৃতদাস, তোমার কৃপা মূল্যে এরা তোমার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। আর তুমি তো সেই প্রভু, তা তোমার তো এই মুহূর্তে উদাসীন থাকা উচিত নয় প্রভু। বারবার যখন বলতে লাগলেন, শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে, মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যায় রাজস্থান। কারণ প্রসঙ্গটা তো ভগবত প্রসঙ্গ নয়, লীলা প্রসঙ্গ নয়, ভগবত প্রসঙ্গ নয়, কিচ্ছুই নয়, একটা বিষয় ঘটনা। তো এর মধ্যে সাধুরাই কেন জড়াবে না? সাধুদেরই কি হাত আছে? কিন্তু পরিস্থিতিটা এমন হয়ে গিয়েছে, সবাই এসে মহাপ্রভুকে বলছে। তাই মহাপ্রভু একটু ক্রোধ প্রকাশ করে বলছেন যে তাহলে চলো, মহারাজ প্রতাপরুদ্র তো আমাকে একটু সম্মান করে, আর সেই সম্মান করার সুযোগটা নিয়ে গিয়ে আমি এখন বলি, এই প্রতাপরুদ্র ওকে ছেড়ে দাও। এইটাই তো তোমরা বলতে চাইছো, কিন্তু কখনোই সে হচ্ছেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র, আমি হলাম কাঙাল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তার রাজ সিদ্ধান্তের উপরে আমার কোনো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই, যোগ্যতা নেই, এবং আমার ইচ্ছাও নেই। তোমা সবার এই মতো রাজা ঠাঁই যাইয়া করি মাগি লই মুই আঁচল পাতিয়া। মাগিলে বা দেবে কেনে 2 লক্ষ কাহন, 5 গন্ডার পাত্র হই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
আমি 5 ঘন্টা মানে 5 আনার প্রসাদ পাই প্রত্যেক দিন। তা আমাকে কেন 2 লক্ষ কাহন মানে অর্থ বা মুদ্রা আমাকে ছেড়ে দেবেন? কখনো দেবেন না। হেন কালে আর লোক আইলো ধাইয়া, এই রকম যখন কথা হচ্ছে, প্রথম এসে তো বলেছেন একজন মহাপ্রভুকে, দ্বিতীয় জন এসে আবার বললেন যে আরো পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেল, প্রভু তুমি কৃপা করো। এবার স্বরূপাদি সবাই এসে মহাপ্রভুকে একটু বলছেন। এবার তৃতীয় লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে, প্রভু প্রভু খড়গ পরে গোপীনাথে দিতেছে ডালিয়া। একেবারে খড়গের উপরে ফেলেই দিচ্ছে। শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়। প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক, আমা হইতে কিছু নয়। এই ফেলেই দিচ্ছে, আমি দেখে এলাম। মহাপ্রভু বলছেন দেখো তোমরা আমার কাছে কেন আসছো? আমি তো তোমাদের মতো একটা সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু নয়। আর এই সমস্ত রাজনীতির ভেতরে প্রবেশ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কেন তোমরা আমাকে বলছ? যদি মনে করো আমার কিছু অলৌকিক শক্তির প্রভাব আছে, আর সেই অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে আমি গোপীনাথ পট্টনায়ককে মুক্ত করি, কিন্তু সেটা আমার নেই। আমি সাধারণ একজন হরিনাম করি, একজন নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী মাত্র। তবে হ্যাঁ, সর্বশক্তিমান রয়েছেন শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব, তিনি সব রক্ষা করতে পারবেন। তা তোমরা আমাকে বিব্রত না করে যদি আমার আদেশ পালন করতে চাও, তাহলে তোমরা জগন্নাথ দেবের কাছেই যাও। সবে মিলি জানা হো জগন্নাথের চরণে, ঈশ্বর জগন্নাথ যার হাতে সর্ব অর্থ, কর্তুম অকর্তুম অন্যতা করিতে সমর্থ। মহাপ্রভু বলছেন যে ঈশ্বর জগন্নাথ তিনি তো ঈশ্বর তত্ত্ব, আর যার হাতে সর্ব অর্থ, সর্ব অর্থ মানে সমস্ত কিছুই, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবই তার হাতে রয়েছে। এবং ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যার দাসী, তার চাইতে বড় ধনী আর জগতে কে রয়েছেন? এই জন্য আর তিনি কর্তুম কর্তুম অন্যথা কর্তুম, অর্থাৎ যেটা করতেও পারেন না করতেও পারেন, আবার তিনি পরিবর্তন করতে পারেন, এমন তার ক্ষমতা। ইহা যদি মহাপ্রভু এতে কহিল, হরিচন্দন পাত্র যায় রাজারে কহিল। মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন এরকম কথোপকথন হচ্ছে, তখন একটা অলৌকিক ঘটনাই ঘটল। কি ঘটনা ঘটল না, হরিচন্দন পাত্র নামে মহারাজ পুত্রের প্রতাপরুদ্রের খুব অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী হঠাৎ রাজার কাছে গিয়ে হাজির। তো মহারাজ বলছেন, হরিচন্দন কিছু বলবে নাকি? হ্যাঁ বলতে এলাম। কি? গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক ও তোমার সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার। এই মহাপ্রভু কিন্তু একে পাঠাননি, এ নিজের থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে। এসে বলছেন মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে যে গোপীনাথ পট্টনায়ক তোমার সেবক, তো তোমার অধীনস্থ জমিদার, তোমাকে তো সে বছরে বছরে খাজনা বা রাজস্ব দেয়, দীর্ঘদিন থেকেই দেয়, কোনো কারণে দিতে পারেনি, দেবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। তা তুমি হলে প্রভু আর সে হলো সেবক, তো প্রভুর কি উচিত সেবককে প্রাণদণ্ড দেওয়া? এটা হে মহারাজ তুমি এই সিদ্ধান্তটা কেন নিয়েছ? এতে কিন্তু তোমার চরিত্রের কলঙ্কই হবে। সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার, বিশেষে তাহার ঠাঁই করি বাকি হয়, প্রাণ লইলে কিবা লাভ নিজ ধন ক্ষয়।
মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে বলছেন হরিচন্দন যে মহারাজ বিচার করে দেখুন, এই যে 2 লক্ষ কাহন বাকি আছে, ওকে মেরে ফেললে তো ওই টাকাটা আসবে না, বরং ও যদি বেঁচে থাকে ধীরে 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 শোধ করবে, তাহলে বাঁচিয়ে রাখলে টাকাটা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। আর যদি ওকে মেরেই ফেলে দেওয়া হয় তাহলে চিরকালের জন্য আর পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকলো না। এই জন্য বিশেষে তাহারটাই করি বাকি হয়, প্রাণ লইলে কি বা লাভ, নিজ ধন ক্ষয়, যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ যেবা বাকি হয়, ক্রমে ক্রমে দেবে ব্যর্থ প্রাণ কেন লও। হরিচন্দন গিয়ে বলছেন মহারাজ ও তো আত্মসমর্পণ করেছে যে এই মুহূর্তে আমার মূল্যের অর্থের বিনিময়ে কিছু বস্তু আছে, সে হচ্ছে আমার খুব দামি দামি ঘোড়া আছে 20-30টা, তা সে দাম ধরে ঘোড়াগুলো যদি মহারাজ নিয়ে নেন তাহলে বাকি অর্থ যেটা সেটা আমি আবার ধীরে 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 পরিশোধ করবো। তো দেব না বলেনি, আর রাজার বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেনি, কিন্তু তার উপরে কেন এরকম অবিচার হচ্ছে? রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি। মহারাজ প্রতাপরুদ্র বলছেন হরিচন্দন, আমি তো গোপীনাথ পট্টনায়ককে হত্যা করতে বলিনি, আমি বলেছি যেমন করে হোক টাকাটা আদায় করো তোমরা, এটাই আমার কথা। প্রাণ কেন নেব, তার দ্রব্য চাই আমি। তুমি যাই করো যেই সর্বসমাধান, দ্রব্য জৈসে আসে আর রহে তার প্রাণ। শিগগির যাও হরিচন্দ্র, আমার কথা গিয়ে বলো, বড় জানাকে আমার কথা গিয়ে বলো যে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, আমার অর্থের প্রয়োজন, প্রাণ নিয়ে লাভ নাই কোনো। কাজে ওরা যেন কোনো ভুল সিদ্ধান্ত না নেয়, আর সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে যেন কিছু অপ্রত্যাশিত কর্ম না করে। তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল, চাঙ্গে হইতে গোপীনাথী শীঘ্র নামাইল। এইবার হরিচন্দনের একটা সম্মান আছে, গুরুত্ব আছে। রাজার অনুমতি আদেশ নিয়ে রাজার ইচ্ছাক্রমে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাকে দেখে জানা বলছেন তুমি কি, বলে এই ব্যাপার কেন, ওকে আরে ওকে মেরে ফেললে তুমি টাকাটা পাবে নাকি কোনোদিন? আর বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন সে শোধ করবেই, টাকাটা তুমি পাবে। দ্রব্য দেহ রাজা আমাকে উপায় পুছিল, যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ তেও তো কহিল, ক্রমে ক্রমে দিব আর যত সব পারি, অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি। তখন সে মঞ্চ থেকে তাকে নামানো হয়েছে। গোপীনাথ পট্টনায়ক বলছেন হরিচন্দনকে যে আমি তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি যে টাকাটা নিশ্চয় পরিশোধ করব, এই মুহূর্তে আমার কাছে নগদ অর্থ নেই, ধীরে 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 আমি শোধ করব, আমি তো অস্বীকার করিনি। এখন তবুও যদি অকারণের আমাকে হত্যা করার সংকল্প নেয় তো আমার করবার কি আছে, কিচ্ছু করবার নেই। তখন যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লইল, আর দ্রব্যের মুদ্যুতি করি ঘরে পাঠাইল। ঘোড়ার যেটা ন্যায্য দাম সেটা ধরা হলো, ঘোড়াগুলো নিয়ে নেওয়া হলো, তাহলে ঘোড়ার মূল্যটা কিছুটা কমে গেল। বাকি মুদ্যুতি মানে হচ্ছে মেয়াদি, বা কিস্তিতে আমি এতদিনে শোধ করব, এই বলে রাজার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি পত্র লিখতে হলো যে এত মাসে হোক, এত বছরেই হোক, এত এত করে আমি অর্থ দিতে দিতে আমি নিশ্চিতের উপর শোধ করব, যদি না পারি তখন আমি দণ্ড নিতে বাধ্য থাকব। এই অঙ্গীকারকে বলা হয় মুদ্যতি। হেতা প্রভু সে মনুষ্যের প্রশ্ন কইল, বাণীনাথ কি করে যাবে বাঁধিয়া আনিল। তারপরে খবরটা মহাপ্রভুর কাছে গেল।
মহাপ্রভু তখন জিজ্ঞাসা করছেন, ভাবছেন যে বাণীনাথ তো আমারই ভক্ত, কিন্তু তার ভক্তিটা কেমন ভাবে এই বিপদে পড়ে তার ভক্তিটা কেমন ভাবে প্রকাশ হলো, এটাই বড় দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে। তখন সেই ব্যক্তিটি বলছেন যে সে কহে বাণীনাথ নির্বহে লয় কৃষ্ণ নাম। এই যে একেবারে হত্যার মুখে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে, এই মুহূর্তেই হত্যা করা হবে, কিন্তু তার জন্য তার অন্তঃকরণে কোনো ভয় ভীতি আতঙ্ক কিচ্ছুই নেই, নির্ভীক হয়ে। কেন, আমার তো মৃত্যু নেই, মৃত্যুটা তো শরীরে, এই শরীরকে এরা হয়তো হত্যা করবে, করলে কি হবে, আমাকে তো হত্যা করতে পারবে না। এই দেহ এবং দেহি এই ভেদ জ্ঞান ভজন করতে করতে যখন এসে যায়, তখন ভয় নাহি করি আমি মরিতে বাঁচিতে, তার আর কোনো ভয়ভীত থাকে না। তা সেই ব্যক্তি এসে বলছেন, প্রভু গো, ও যখন নিশ্চিন্ত হয়ে গেল যে ওকে এইভাবে হত্যা করা হবে, তোর চোখে মুখে কোনো আতঙ্কের ছাপ দেখা যায়নি। ও নিশ্চিন্তে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সে কহে বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণ নাম, হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম। সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা, সহস্রাদি পূর্ণ হইলে অঙ্গে কাটে রেখা। সে যে নাম করছে, সংকল্পিত নাম করছে যে আমাকে মেরে তো ফেলবি, কিন্তু ফেলতে ফেলতে যদি আমি 1,00,000 নাম করে নিতে পারি, এটা আমার লাভ। তাই হিসাবটা রাখছি কি, কর গুনতে গুনতে যখন একটা সংখ্যা পূর্ণ হচ্ছে, তখন আবার শরীরে দাগ কেটে রাখছে। যেমন আমরা জপমালাতে 108টি মালা জপ করার পরে হিসাব রাখার জন্য সাক্ষী মালার একটা টানি, ওই রকম আর কি। সহস্রাদি পূর্ণ হইলে অঙ্গে কাটে লেখা। শুনি মহাপ্রভু হইল পরম আনন্দ, কে বুঝিতে পারে গৌরীর কৃপা ছন্দবন্ধ। মহাপ্রভুর খুব আনন্দ হলো, যাক জগন্নাথ দেব তাহলে 2 কুলি রক্ষা করলেন। এখন কোন জগন্নাথ করলেন, কবিরাজ গোস্বামী সেই কথাই বলছেন যে গৌরীর কৃপা ছন্দবন্ধ। হেন কালে কাশী মিশ্র আইলা প্রভু স্থানে, প্রভু তারে কিছু কহে সদ্বেগ বচনে। কাশী মিশ্র যার আলয়ে মহাপ্রভু বসবাস করছেন, আর কাশী মিশ্র হচ্ছে আবার মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের গুরুদেব। এখন মহাপ্রভু সঙ্গ করতে যেই এসেছেন, আর মহাপ্রভু তখন বলছেন, প্রভু তারে কহে কিছু সদ্বেগ বচনে, ইহা রহিতে নারী যাব আলাল নাথ, নানা উপদ্রবে ইহা না পাই সোয়াদ। হে মিশ্র, ভালোই হলো, তুমি তোমার আলয়ে আমাকে জায়গা দিয়েছিলে, ভালো, কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে আমার ভাগ্যে থাকা হলো না, আমি আলালনাথে চলে যাচ্ছি, এখানে আমার সুখ হচ্ছে না। কেন 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 প্রভু? ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজ বিষয়, আর নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়। এই ভবানন্দ রায়ের সব ছেলেগুলোর স্বভাব এইরকম। রাজার কি দোষ? রাজা নিজে দ্রব্য চায়, দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড আমারে জানায়। রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল, 4 বার লোক আসি আমা জানাইল। 1 বার 2 বার নয়, 4 বার এসেছে। ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জনেতে বসি, আমাকে দুঃখ দেন, নিজ দুঃখে কহি আসি। এটা আমাকে দুঃখ দেওয়া হচ্ছে না? সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে যদি বলে যে বাবা বিপদে পড়েছি, 10,000 টাকা আমাকে দিন, তিনি তো দেবেন, আদৌ তো তার কাছে নেই, বা তিনি অর্থই স্পর্শ করেন না। তার কাছে গিয়ে যদি বলি আমি বিপদে পড়েছি, 10,000 টাকা দিন, তাহলে তিনি দেবেন কোত্থেকে? দেওয়া সম্ভব নয়। এবং সেটা বিষয় একটা কথা,
ওটাও তার কাছে অভিপ্সিত নয়। সেই কথাই বলছেন কাশী মিশ্রকে মহাপ্রভু, যে আমি নির্জনে ভজন সাধন নিয়ে থাকি, আর এইসব লোক এসে আমাকে বারবার বলছেন, এটা তাদেরও দুঃখ, নিজেদের দুঃখ আমাকে এসে বলছেন। আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ, কালীকে রাখে বেলে যদি না দিবে রাজধন। যাই হোক, আজকে দয়াময় শ্রী জগন্নাথ দেব রক্ষা করেছে, আমি সংবাদ পেলাম, তার মুক্তি হয়েছে। কিন্তু এবার না হয় জগন্নাথের কৃপায় তার মুক্তি হলো, কিন্তু বারবার এই ভুলটা যদি করতেই থাকে, তখন তার জগন্নাথ তাকে রক্ষা করবে না, তখন তাকে দণ্ড পেতেই হবে। বিষয়ের বার্তা শুনে ক্ষুব্ধ হয় মন, তাহে ইহা রহি আমি নাহি প্রয়োজন। এইসব কথাগুলো কাশী মিশ্রকে মহাপ্রভু বলছেন। যেসব সাংসারিক অভাব অনটন জরা মরা এই সমস্ত কথা শুনবো কেন? এই কান কৃষ্ণ কথা ছাড়া শোনে না, আর এই মুখটা কৃষ্ণ কথা ছাড়া বলে না। আন কথা শোনা প্রয়োজন এখানে থাকলেই আমার হবে। এই বলেছেন মহাপ্রভু। কাশী মিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ, সঙ্গে সঙ্গে কাশী মিশ্র মহাপ্রভু চরণ জড়িয়ে ধরে বলছেন, তুমি কেন এই বাতে খুব করো মনে? হে মহাপ্রভু, এই কারণে তুমি এতটা দুঃখিত হয়েছ কেন? সত্যি তো, সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ, ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান অন্ধ। তুমি হচ্ছে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত নিরপেক্ষ সন্ন্যাসী, জাগতিক কোনো ঘটনার সঙ্গে কোনো বিষয়ের সঙ্গে তোমার একেবারে সম্বন্ধই নেই। কিন্তু এমন যে তুমি, তোমার কাছে যদি কেউ কামনা বাসনা সিদ্ধি এই সমস্ত পূরণের জন্য এসে আবদার করে, সেটা সেও ভুল করছে আর তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছে। তাই ব্যবহার লাগে তোমা ভজে সেই জ্ঞান অন্ধ, যার এতটুকুনি জ্ঞান থাকবে, যেটা আমরা করি, সাধু বৈষ্ণব দেখলে মন থেকে বেরিয়ে যায়, বাবা অনেক দিক থেকে অসুখে ভুগছি, একটু কৃপা করবেন। এই কথাগুলো আমাদের একটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে, যে প্রাণ ভরে দুটো কৃষ্ণ কথা শোনায়, কি ভাগবতের শ্লোক শোনায়, তাকে একটু আনন্দ দিই, তাহলে আমার যা হওয়ার হোক, এ মনোবৃত্তি জাগে না। এটাকেই বলছেন কবিরাজ গোস্বামী পাঁচ, যেটা দুঃখ দেওয়া হয় এটা জ্ঞানান্ধতা। যতই ভজন করি আর যাই করি, গ্রন্থ অনুশীলন করি, যাই করি, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে যখন মনের এই রকম কামনা বাসনার প্রায় উদয় হয়ে যাবে, তখনই বুঝতে হবে যে আমি অন্ধই আছি, আমার দৃষ্টি খোলে নাই। সাধুর কাছে শুধু একটি কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি, এটাই প্রার্থনীয়, আর কোনো প্রার্থনীয় নেই। তাই ব্যবহার লাগে তোমা ভজে সেই জ্ঞান অন্ধ। তারপরে কাশী মিশ্র বলছেন, তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন। আমরা ভজন যে করছি, সে ভজন কি বস্তু পাবার জন্য? ভগবানকেও পাবার জন্য নয়। কি পাবার জন্য? না, প্রেম ধন পাওয়ার জন্য। প্রেম ধন যদি থাকে, ভগবানকে না ডাকলেও তিনি ঘুর ঘুর করবেন। আর প্রেম ধন যদি না থাকে, ভগবানকে পেলেও তাকে বেঁধে রাখা যাবে না। তাই কাশী মিশ্র বলছেন, প্রভু গো, মূর্খেরা জানে না তুমি কি তত্ত্ব। তোমার ভজন, তোমাকে ভজন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাতে অচলা প্রেম ভক্তি লাভ করা। তাই তোমা ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন, আর বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খজন। তাহলে এটা অন্যাভিলাষিতা শূন্য হলো না, এটা অভিলাষ থেকেই গেল। তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কইল। কাশী মিশ্র বলছে, প্রভু
রামানন্দের কিসের অভাব ছিল? অত বড় একটা রাজ্যের গভর্নর, রাজ্যপাল, তার সম্মান কত, আর অর্থবিত্ত তার কত। তাই তোমার লাগে রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করিল। ত্যাগ করল, কখন ত্যাগ করলো, কিভাবে ত্যাগ করলে? না, মহাপ্রভু যখন গোদাবরী তটে বিদ্যানগরে উপস্থিত হয়ে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাধ্য সাধন তত্ত্ব ইত্যাদি আস্বাদন করলেন, করার পরেই আত্মসাৎ করে নিলেন রামানন্দ রায়কে। মহাপ্রভু বুঝলেন যে একে ছাড়া আমি রাধা বিরহ মাধুরী আস্বাদন করতে পারবো না। তাই বিদায় যখন নিচ্ছিলেন তখন রামানন্দ রায়কে বললেন, আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা, বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা, বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলা চলে, আমিও তীর্থ করি তাহা আসিব অল্পকালে। রামানন্দ রায়, অনেক বিষয় তুমি করলে, আর দরকার কি তোমার? তুমি এসো নীলাচলে, আর আমি দক্ষিণ ভারত পর্যটন করে আমি ফিরে আসছি। দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে, সুখে গোয়াইব কাল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে। এই নিজের ইচ্ছাটি ব্যক্ত করলেন রামানন্দ রায়ের কাছে। প্রথম যখন বিদ্যানগরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের মিলন হলো, তারপরেতে যখন আবার বেশ কয়েক বছর দক্ষিণ ভারত পর্যটন করে মহাপ্রভু আবার ফিরে আসছেন শ্রীক্ষেত্রের দিকে, তা ফেরার সময় আবার বিদ্যানগরে উপস্থিত হলেন। যখন বিদ্যানগরে উপস্থিত হলেন তখন রামানন্দ রায়ের আনন্দ আর ধরে না। রাত্রিকালে রায় পুনঃ কইল আগমন, দুইজন কৃষ্ণ কথায় করে জাগরণ। দুইজনে কৃষ্ণ কথা হয় রাত্রি দিনে, পরম আনন্দে গেল 5-7 দিনে। মহাপ্রভু ফেরার পথেও গোদাবরী তটে রামানন্দ রায়ের সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন, 5-7 দিন থাকলেন। রামানন্দ কহে, গোসাই তোমার আজ্ঞা পাইয়া রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিয়া। এই যে মাঝে যেটা প্রস্তাবটা দিয়ে চলে গিয়েছেন মহাপ্রভু, ফিরে আসার পরে দেখছেন তার প্রস্তাবটা কার্যকরী হয়েছে। সে কথাই রামানন্দ রায় বলছেন যে, প্রভু তুমি যে আমাকে বললে, আমি তখন রেজিগনেশন দেওয়ার কথাটা জানালাম যে আমার দ্বারা আর হবে না, বিকল্প চিন্তা করুন, আমাকে মুক্তি করে দিন। এই বলে আমি চিঠি লিখেছিলাম, রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে, চলিবার শয্যা আমি লাগিয়াছি করিতে। রাজা আমাকে অনুমতি দিয়ে বলছেন, ঠিক আছে তাহলে তুমি তোমার জন্মভূমিটা শ্রীক্ষেত্র, তুমি সেখানে ফিরে এসো। প্রভু কহে, হে থামর এই নিমিত্ত আগমন, তোমা লইয়া নীলাচলে করিব গমন। রায় কহে, প্রভু আগে চলো নীলাচল, মোর সঙ্গে হাতি ঘোড়া সৈন্য কোলাহল, দিন 10 ইহা সব করি সমাধান, তোমার পাছে পাছে আমি করিব পয়া। তারপরে এটা হলো প্রথম প্রস্তাব করলেন মহাপ্রভু। দ্বিতীয়বারে দেখা হয়ে এটা দেখা গেল কার্যকরী হয়েছে। এইবার তৃতীয় স্তরে মহাপ্রভু তো শ্রীক্ষেত্রে ফিরে এলেন এবং রামানন্দ রায়ও ফিরে এসে প্রতাপ রুদ্রকে সরাসরি দরখাস্তটা আগে দিয়েছিলেন। এইবার নিজের সমস্ত বক্তব্যটা বললেন। বলার পরে যে কি হলো সেটা আবার শ্রীমন মহাপ্রভুকে রামানন্দ নিজেই বলছেন গম্ভীরায় ফিরে এসে। রায় কহে, তোমার আজ্ঞায় রাজা কি কহিল, তোমার ইচ্ছায় রাজা মরে বিষয় ছাড়াইল। রামানন্দ রায়, তুমি কি একবারে চলে এলে? বলে, হ্যাঁ প্রভু, একবারেই চলে এসেছি, আর বিদ্যানগর যাব না। কেন, কি ব্যাপার বলো তো? বলে, আমি তোমার যে ইচ্ছা তুমি সুখ পাবে এটা আমি বললাম মহারাজকে, যে আমি এখানে থাকলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুমোদন করলেন, তোমার ইচ্ছায় রাজা মরে বিষয় ছাড়াইল। আমি কহিল, আমার হইতে না হয় বিষয়, চৈতন্য চরণে রহ যদি আজ্ঞা হয়। আমি মহারাজকে বললাম যে মহারাজ,
আমার দ্বারা আর এই রাজনীতির জগতে থাকা সম্ভব নয়। বাকি জীবন আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বহু ভাগ্যে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। শ্রী চৈতন্যদেবের চরণেই আমি চিরকাল থাকব। তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হইলা, মহাপ্রভুকে বলছেন রামানন্দ রায়, আর আসন হইতে উঠে মরে আলিঙ্গন কইলা। রামানন্দ রায়, এই উদ্দেশ্যে তুমি বিষয় ছাড়বে? আহা, কত তোমার সৌভাগ্য। তোমার নাম শুনি হইল মহাপ্রেমাবেশ, মোর হাতে ধরি কহে প্রীতি বিশেষ। মহাপ্রভুকে বলছেন রামানন্দ রায়, তোমার যে বর্তন তুমি খাও সে বর্তন, তোমাকে চাকরি করতে হবে না, কিন্তু বেতনটা তুমি ঠিকই পাবে। বেতন তোমার চলবে, কেন? অর্থের প্রয়োজন তো আছে। কেননা ওই যে তুমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করবে, তো তুমি বিদ্যানগরের সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকাতে আমার যতটা সুখ, তার চেয়ে বেশি সুখ হবে যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে তুমি অন্তঃসুখে তাকে সুখ দেওয়ার জন্য থাকো। এই জন্য তোমার যেটা বেতন তোমাকে দেওয়াই হবে, কিন্তু আর রাজনীতির মধ্যে নয়। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ। বলে রামানন্দ রায় বলছেন, প্রভু জানো। তারপরে মহারাজ কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি ছাড় যোগ্য নাহি তার দর্শন। এতই আমি অধম নিকৃষ্ট যে একটু নয়ন দর্শন করব সম্মুখে সরাসরি গিয়ে, আমার সেই ভাগ্য হয় না। আমি ছাড় যোগ্য নহে তার দর্শনে, তারই যেই সেবে তার সফল জীবনে। পরম কৃপালু দেহ ব্রজেন্দ্র নন্দন, কোন জন্ম মোরে অবশ্য দেবেন দর্শন। এই জন্য কাশী মিশ্র বলছেন মহাপ্রভুকে যে তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করিল, তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল, তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়ি আইল, আর হেথাও তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল। তোমার চরণ কৃপা হইয়াছে তাহারে, ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে। রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়, তোমা হইতে বিষয় বাঞ্ছা তাঁর ইচ্ছা নয়। তার দুঃখ দেখি তাঁর সেবকাদিগণ, তোমাকে জানাইল যাতে অনন্য স্বরূপ। কাশী মিশ্র বলছেন, প্রভু গোপীনাথ জানা কিন্তু তোমার কাছে লোক পাঠায় কেন? না, তার কাছে মৃত্যু বেঁচে থাকা মরার কোনো ভেদ নাই, যেহেতু তিনি কৃষ্ণ কৃপা প্রাপ্ত হয়েছে। সে নির্বিকার চিত্তেই ছিল, কিন্তু তার দুঃখে দুঃখী হয়ে তার যত হিতাকাঙ্ক্ষীগণ তারাই ছুটতে ছুটতে এসে তোমাকে বারবার বলেছেন। তার দুঃখে দুঃখী দেখি তার সেবকাদিগণ তোমাকে জানাইলো যাতে অনন্য স্মরণ। সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি, আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগভোগী। যে প্রকৃত শুদ্ধ ভক্ত তার একদম সবসময় প্রচেষ্টাই থাকবে শ্রী ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ, অচিরাতে মিলে তারে তোমারও চরণ। কাশী মিশ্র তো শাস্ত্রজ্ঞ, বলছেন তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ, অর্থাৎ কর্মফল একদিকে তাকে নানা যাতনা দিচ্ছে, কিন্তু সে বুঝেছে এটা আমার কৃত কর্মফল, কিন্তু আমার ধর্ম হচ্ছে কৃষ্ণানুশীলন, কৃষ্ণ ভজন, কৃষ্ণ সেবা। আর পূর্ব জন্মের কর্মসংস্কার অনুসারে আধি ব্যাধি আপদ বিপদ ঘাত প্রতিঘাত এই সমস্ত প্রাপ্ত হয়েছে। তা এই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যেমন আহার নিদ্রা বন্ধ হয় না, এগুলো আমরা চালিয়ে যাই, তেমনি যতই জীবন আমাদের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে জর্জরিত হোক না কেন, কৃষ্ণ ভজন কখনো বাদ দেওয়া যাবে না।
একেবারেই যাবে না। এইভাবে যারা নিজের কর্মফলকে বরণ করে নিয়ে একদিকে চোখের জল মুছছে আর একদিকে প্রাণ ভরে তোমার সেবা করছে, তোমার ভজন করে যাচ্ছে, এদেরকে তুমি কৃপা করবার জন্য দায়বদ্ধই রয়েছ। অচিরাত মিলে তারে তোমার চরণ। মহাপ্রভু শুনছেন, সেখানে সবাই উপস্থিত রয়েছে। এইবার কাশী মিশ্র যে এই কথাটা বললেন যে তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ, অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ। অনুকম্পা মানে কৃপা, তোমার যে কৃপা চাচ্ছি এবং অনর্গল সমস্ত দুঃখ ঘাত প্রতিঘাত প্রতিকূলতাকে হজম করে তোমার ভজন করেই যাচ্ছে, অচিরাতে মিলে তাতে তোমার চরণ। এইভাবে যারা ভজন করে তারা নিশ্চিত রূপেই তোমার অভয় চরণ পায়। তাই যে পায় এই নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেটি কাশী বিশ্ব বললেন মহাপ্রভুকে। মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো গৌর কথা আমাদের এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল।